I'm Patrick Lancaster, and right now we are on the edge of Shakhtarsk in the Donetsk People's Republic, or Russian-controlled territory of the Ukraine war zone. And Donetsk People's Republic is one of the two regions that had a referendum to break away from Ukraine in 2014, which preceded this almost 9-year war now, and it was also one of the 4 regions that had a referendum to join Russia in September. Now, we're here today because there is a report of refugees that have been brought from Soledar and Bakhmut, or Artyomsk. And we're going to talk to them about the situation there and here where they are. It's very important that we talk to these people here to get the eyewitness accounts of what's going on. One thing in particular that we're going to be investigating is the reports of Ukraine saying that Russia is kidnapping or doing a forced deportation to Russia. Now, this is something Ukraine has been saying since the early days of last year in Mariupol. They continue to say that Russia is forced deporting these refugees. Now, we've talked to many in the past and been told that's not the case, but Ukraine continues to report this even in the Western mainstream media. They report this. But we're here on the ground to talk to the refugees themselves and see what they have to say about these reports. And we're going to find out all of the information on the ground. We're going to show you every single interview that we film in entirety. No special edits or anything. We're going to show you only the facts here on the ground because no one else is. Please like this video, share it across all social media, and please remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Alright, so we've just arrived here at the apartment building where the refugees are being housed by the Russian authorities here, and we're going to have a chance to speak to some of them about the situation here and the situation where they came from. Можете сказать, откуда вы? С Клещеевки, с Бахмутского района. Ага. И как обстановка там? Та як? Я в одних робила, почали стріляти у вікна. Я еле вискочила. Ну вы поедете в Москву? Нет, завтра. Тут воєнний каже, ми думали, тут нікого немає. Только вы найдите себе это. Не плачте, каже, йдемте з нами в підвал. Хорошо. Там много выбора. Ото з одного підвала в другий, і то по полю йшли. Ага. А там же почали стріляти. Каже, нахиляйтесь, каже. Одного в нас то із села поранило. Він тут знаходиться. Ага. Віталій. И как вы здесь сейчас? Как... Как вы себя здесь чувствуете? Нормально? Та нормально мене у ногу тоді, то вже скоро місяць у кухні, ну, у худобі, параця там тут поставила варити. Двері відкриті були в кухні, як летить отак. Ага. І прямо як пішла в мене кров з ноги. Ага. Оце і досі аж пухла. Ага. Уже лучше? И как вы попали здесь? Как вы попали? Оказались, как вы здесь оказались? Тут, сюди? Да. Ну, тут воєнні забрали, а тоді до Зайцева привезли, а тоді з Зайцева вже тоді на Первомайку привезли. Ну, дня 2-3 побули ще там, а тоді сюди, в Шахтерськ. Как русский солдат, да? Ага. И как вы хотел тут? Или как? Вы хотели уехать оттуда сюда? Та ходять, все одно держати не будуть же тут.
Куди? В Торець, кажуть, тут відвозять. В общем, подальше от войны было. Да. Ага. И как вы чувствуете за русский солдат? Они сделали хороший или плохо? Русские солдаты хорошо все сделали. Ну, русські, да, хорошо делали, а українці оце стріляли у вікна. Я єлі вискочила в коридор, ага, плачу, не плачте, ага, щас, каже, у підвал, каже, підемо. Кто это до вас? Украинский стреляет. Она Ну, по-русскому разговаривали, значит, тут, ага, российские солдаты. ваш сын, ой, внук, Что? должен нести как только он договорится, чтобы вас там... По-русскому разговаривали, российские что солдаты. Понятно, на какой день Ага. вам родили. А вони кажуть, стой, не стріляй, тут жінка. Скажи на станцию, А я якраз кажу, виходьте, ми зараз, каже, підемо у потом вам підвал. помогут туда дойти и помогут. И ему сообщу, что вы приехали. И И что будет дальше? дальше вы едете. А? Что будет дальше? Зачем вам здесь покупать? Ну, ми ще йшли полем понад посадкою. Ідемо, мені наділи тут жилет, ага, тут і каска воєнна. А, Я не со- можу, у мене сили не було вже йти, плохо мені. Ідемо, каже, бабуля, ідемо, каже, ідемо. Помаленьку, ну йдемо, каже. Русский солдат, да? Да, русські солдати взяли мене під руки і тоді і пішли. И что будет дальше? Что вы думаете дальше? Что дальше? Не знаю, що далі. Будет жить здесь или где будет жить? Хату мою розбили, мою хату. Ага, один фундамент. Хорошо, що я тут у хаті не була. Убило. Где будет жить дальше? Дальше что думаете делать? Где- Оставаться здесь или куда-то уезжать? Та, ну, я не знаю. Навірно, ж, мабуть, уїжджати не треба. А хто тут буде держати мене? Где у вас семья? Син у мене в Полтаві теж хату, він в Слав'янській жив, а хату розбили, ага, в їх ще з мая місяця. Так він у Полтаві уїхали. Ага. І з ребенком, і з жіною. Спасибо. Можете сказать, вы откуда? Я с Артемовска, с Бахмута. Да? Как обстановка там? Там бои идут. Да? Да, бои, стрельба, бои, взрывы. И как вы попал здесь? Ну, я под осколок попал, случайно на мину нарвался. В живот осколок. Меня привезли в больницу, в Стаханов, там подлечили, потом сюда отправили. Кто сделал вы на больнице? Кто сделал вы здесь? Кто вас сюда доставил? А в смысле, с Артемовска? Военные. Они меня подобрали. Русские, да. Спасибо хлопцам за помощь. Да? Как вы чувствуете за они? Они сделали хороший, плохой? Они хорошо сделали. Да? А я бы гнил с осколком, там же ж не лечат он. А он бы гнил и гнил у меня там внутри. А что я, куда меня денусь? Военные привезли, срочно меня доставили. Сначала в Первомайск, на скорой отправили в Стаханов, там операцию сделали. Вот, и все, я более-менее... Ну, красиво вообще, я ничего не знаю. И как вы чувствуете? Бахмут уже, в принципе, разбил, да? Вот у меня свой дом, частный сектор, мой микрорайон. Там живого дома не найдешь. И Обидно как всё. вы чувствуете? Вы обидятся в России за это? А? Вы обидятся в России за это? Обвинять? Вы обиделись на Россию? Нет, да, хлопцы, они меня спасают. Они спасли меня, ну как. За твой дом нету
Нема Не там. думал, это Россия виновата? Ну, кто, при чем? Ну, Россия. Вчера хлопцы меня, они бы могли там меня и застрелить, и все. Вот, если. Это те что-то творят. Блин. А на Россию что сваливать? Это легко свалить на Россию, скорее всего. Так Украина разбила. Ну, думаю, что да, они там натовское вооружение испытывают свои вот это, я не знаю. Там по улицам идешь, такие гильзы по иностранному написано, что это чье-то. Это ж не российское, обязательно. Ну, как вы чувствуете за украинские войны? Ну что украинские войны? Ему уже говорили 100 раз, уходите отсюда. Этих всяких не будет, пожаров, разрушений. Они сказали так, пока русские не уйдут, мы не уйдем. Ну, и это будет продолжаться вот. И на местные люди на Бахмут район, сколько процент, как вы думал, за Россию и сколько процент за Украину? Ну, я думаю, я не знаю, сколько процентов, я ж опрос не вожу. Я за Россию, я сам русский, я сибиряк сам. Еще союз был, мы приехали, дом купили. Ну, это как 50-50 или больше? Нет, союз один был. Вы же помните, может, союз был, Советский Союз, в 91-м. СССР, Вот я был молодой, мне было 21 год. Мы приехали, купили дом за советские деньги, жили, все нормально. И вот до чего дошло. Ну, а что я сделал? И как вы думал, что будет дальше? Дальше? Я думаю, что в ближайшее время ничего такого хорошего не будет в ближайшее время. Да? Я и не жду ничего хорошего. Мне главное возвращаться туда уже я не хочу, говорили куда-то, а там обстрелы, ну куда я полезу туда? Я туда не полезу, все. Мне что, вторую дырку надо? Нет, я не хочу вторую дырку себе. И на Украине они сказали, в России сделают люди беженцы, которые не хотят в Россию. Как вы могу сказать за это? А я не понял. Украина сказал, в России берут беженцы, которые не хочешь. Как вы могу думать? Украина говорит, берут беженцев. А что, я сам русский, ну и что? И что стал? Ну что, мне ждать, пока западники придут. Там у них такие порядки, что. Объясни еще раз, что ты хочешь. Не хочу я туда, не хочу. Ну, что там такое хорошего? Да не. Это по-западнянски вот этот образ жизни. Ukraine says that Russia kidnaps refugees and deports them to Russia without their permission. Россия похищает беженцев и депортирует в Россию. Вы поняли, что он спрашивает? Вопрос, просто вопрос. Россия похищает беженцев А как она может быть? Ну вот, без например, разрешения. Okay, нет, Украин сказал, да, почему? Украин сказал это. Украина говорит, что Россия похищает беженцев без их разрешения. Да это Депортируют их в Россию. это бред. Я объяснил хлопцам, говорю, у меня не операции, нигде ничего. Они меня быстренько на бронетранспорт. Я сам сказал, все как. Может, другой беженцы, Может, как это? другие люди против А того, это я. что русские помогают. А я не знаю. За других я как ответить могу? Не слышит ничего Ну, это? такого нет, я не А знаю. это как Украин сказал. Украина говорит, что русские похищают. Ну, мало ли кто там что наговорит. Я приехал на проапель. Я доволен. Все, я доволен. Вот. Что я могу еще сказать? И как обстановка тут? Хороший? Отлично, кормят прекрасно. Все, мне Да? нравится. Мне нравится, да. Может, они вопрос деньги за это? Ни копейки. Да? Ни копейки. Да. Ага. Сколько человек здесь? А я не считаю. 100, 200, 300? Ну, больше сотни, я думаю. Да. Да? Ага. Понял. И как, где, после этого места, где вы будете? Ну, меня... А я уже не думаю, меня переселяют в Харциск. Вот сейчас должна машина быть, сейчас подожду, перекурю, и вот ждем. Семья там? А? Семья там? А семья, у меня семья в России вообще. Это я с женой развелся еще когда. Вот. Сейчас сам я вот.
Как зовут? Александр. Спасибо. Где мы находимся сейчас? Шахтер. И что вы здесь? Почему вы здесь? Почему вы здесь? Приезжаю. Вы откуда? Откуда вы? Историка. Солидар. Солидар. И как обстановка там? Ну как? Не могу сказать. Трудно сказать. Ага. Понял. И что будет дальше? Вот это я не знаю, что будет дальше. И никто не знает. И как вы здесь? Как вы оказались? Не понял. Как вы оказались здесь? По приезду, военные забрали, привезли. И что вы, как вы могли чувствовать за русские военные и украинские солдат? Не понял. Что вы думаете за русских военных и за украинских солдат? Во-первых, это не мое дело думать. Так, правильно? Правильно? Ну, мое мнение и личное мнение. Русские солдаты нормальные люди. Нормальные люди. И украинский? Ну, украинская близко с ними не встречался. А с русскими, да. И, С русскими мы нормально. Так, ну, все, спасибо. Извини. так. Вы откуда? Солидара. И как вы попали здесь? Ну, нас сначала с Солидара вывезли, получается, на Стаханов. Ну, в Первомайск, с Первомайска на Стаханов, а с Стаханова уже сюда позавчера. И кто Кто вывез? Что? Кто помогал вам? С Солидара помогали русские военные, вывозили. Потом нас привезли в Первомайск к военным тоже. Там мы приехали 1 числа в 2 часа ночи. В 6 часов утра нам сказали, мол, здесь небезопасно оставаться в больнице. И нас отправили, получается, ну, на скорой помощи в машине. Привезли, были в Стаханов, там, получается, в полицию. А с полиции уже нас привезли, получается, там в общежитие ихнее. А за общежитие уже приехали МЧС и привезли в Шахтерск. Вы был выбор, или, может, кто сказал, надо... У вас выбор был? Уезжать или оставаться? Мы хотели уезжать. Хотели, да? Мы хотели уезжать. Ага. На Украине они сказали, русские военные... На Украине сказали, что военные русские похищают беженцев и депортируют их в Россию. Нет такого. Ага. Такого Это украинский много сказал это, когда время Мариуполь тоже. Такого не было. Ага. Там нас, ну, нас нормально российские покормили были, ну, и чаем напоили, хорошо к нам относились, плохого ничего не говорили, ничего не делали. Ага. И как вы думал за Украину? Что вы думаете по поводу Украины? Ну, трудно сказать, в принципе, ну, как. Война никому, в принципе, не нужна. Ну. Отношения русских к украинцам, ну, лучше. У вас дом в Солидар есть? Нет. Ну, он разбит. Мы точно не знаем, но Вы, может, вы обидитесь в России за это? Вы обиделись на Россию? нет. Почему? Ну, мы же не знаем точно, кто же там обстрелял, верно? Понял. И что будет дальше? Где вы будете через? Дальше что будет? Пока мы не знаем. Нас сейчас на Харшиск будут отправлять. А там дальше мы уже будем узнавать, как что. Нам нужны паспорта, нам нужно как-то дальше двигаться. У нас маленький ребенок, 3 года, девочка. Какой паспорт? Российский, Хочешь российский? да. Ну, за украинского на российский. Будет товар украинский тоже? Или... Оставлять украинский тоже? Нет. Не хочу, да? Почему?
Не хочу. Мы не хотим. Мы хотим на русские паспорта перейти и все. Ага. И сколько лет? 22. 22. Когда война началась, вы был 14, да? Когда война началась. 14 лет. Ага. Поповская. Сказали не выезжать. Что вы могу сказать за Европу и США? Люди, которые не знают за обстановки здесь, что они нужно знать за эту обстановку? Что вы можете сказать по поводу Америки, За эту за вот обстановку? эту всю обстановку? Такого не скажу, не знаю. Я даже, как, что я могу сказать? Я не знаю. Толком не знаю. Ничего такого. Как зовут? Анжела, Все, спасибо, Анжела. пожалуйста. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы сейчас в Шахтерске. Ага. И что это место? Ну как это место? Этот город, там, где нас приютили, всех беженцев, которых эвакуировали, нас здесь приютили, мы здесь живем, слава Богу. Тепло, светло, накормлены. Спасибо. Кто Администрация. сделал это? Кто сделал? Администрация, наверное, и этот, ну как администрация. Эвакуировали нас россияне. Нас эвакуировали вообще из дома вагнеровцы. Где? Вагнеровцы. Вы откуда там, С да? Артемовска. Артемовск. Да. Ага. И как там обстановка сейчас? Ну, сейчас не знаю, потому что мы в октябре, нас 11 октября сюда привезли. Октябрь. Ага, уже долго, да? Да, уже долго. Ага, ага. И вы был выбор за Екатес? Выбор был у вас уезжать оттуда? Не было, потому что нас забрали, в чем мы были. Были сильные обстрелы, а мы жили, ну, как бы на даче, а сын в доме. И мы, там на 5 минут прекратилось, мы пошли посмотреть, спросили, где... А там мы смотрим русские военные. Вот он. Мы спросили, где сын, говорят, его вчера ранило, его эвакуировали. И вы говорите, давайте мы вас сейчас тоже в желтую зону, потому что в любой момент нам даже не дали зайти в дом, чтобы взять документы. Потому что, говорит, это может быть последний заход ваш в дом, потому что сейчас прилетит и все. И нас, вот как мы были, вчера нас забрали, и все. И Нашли сын? да, нашли. Уже по дороге, когда мы Все нормально, да? ну, из одного села в другое нас перевозили. Там мы как раз и встретились. Ну, его ранило один раз, он в подвал шел. Собаку убила, он с собакой был, собаку убила, его ранило в голову. А уже когда эвакуировали, выводили, ну, у нас там шахты, в шахту, из шахту там пришли из другого села, и его выводили 4 военных, и он, 5 человек их шло, дошло только 2. И его снова ранило. Ну, слава Богу, сейчас жив, здоров. Вы дом там? Да, дом разбили, дом разбитый. Вы берете в Россию за это? А? Вы берете в Россию за это? Вы виделись на России? А разбила не Россия. Как это? А так это, потому что мы, допустим, вот наше село, вот речка, поле и Опытное. И стреляли, Украина стреляли по нам, по домам, прямой наводкой. Там, ну, может, меньше километра расстояние, и вот мы внизу, они сверху. И мы были как раз на участке, на даче, и мы видели, как прилетело в наш дом. И как вы думали, они специально сделали стрелять на дом, или как? Или, может, они думали, военные там? Они думали, что там уже россияне. Ага. И поэтому они подряд все дома расстреливали. So они просто, если контролировал Россию, они стреляют где хочешь, да? По домам, да, по домам все дома расстреливали. У нас разбито все дома. Понял. И на Украине они сказали, Россия... Украина говорит, что людей вывозят без их разрешения, депортируют на Россию. Правда это или нет? Нет.
Нас вот сюда привезли и спрашивают, хотите вы или не хотите в Россию ехать. Кто хочет, поехал. Кто не хочет, вот если мы не хотим в Россию, не хотели ехать, мы остаемся здесь, потому что в надежде, что все-таки, когда вернемся домой, хоть в разбитый дом, хоть будем что-то восстанавливать. Понял. И где вы дальше будете? Что вы дальше думаете? Ну, дальше, я же говорю, дальше будем ждать окончания, когда можно будет вернуться домой. Хочешь обратно там, Да, да? домой хочется. Хочется домой. Если это будет все Артемовск будет контролировать Россия, все равно хочешь там? Если в Артемовске будет стоять русские войска, вы хотите домой вернуться? Конечно. Ага. И если там будут украинские? Нет. Почему? Ну, потому что они много зла причинили. Они мне чуть сына не убили. Что они сделали именно? Ну, я же чуть сына не убили. Ну, как я понял. могу относиться, скажите, пожалуйста. Может быть, это Россия сделает это? Нет, Нет? это не Россия, нет. Нет, россияне нас как раз эвакуировали. А они в это время расстреливали дома. А потом, когда уже шли в другое село, по с дрона кидали, вот это я говорю, что их вышло 5, а дошло 2, обои раненые. Какой гражданский вы? Я Какой русская. гражданский? Русская. Ага. Вы паспорт России? Нет, паспорт у меня украинский, но я россиянка. Ага. Будет получить русский паспорт? Ну да, со временем будем получать русский паспорт. Вы родился где? Родились где вы? Родилась в Тюменской области. Это Россия, да? Это Россия. И как долго вы Артемовск жить? Ну, в Артемовск меня привезли еще ребенком оттуда. Так что Понял. я там... Родители привезли, еще я в школе училась. Как зовут? Татьяна Александровна. Всё, спасибо. Где мы находимся сейчас? Сейчас Шахтерск, Донецкая область. И почему вы здесь? Потому что меня спасли из-под завалов Вагнер. Меня вытянули и живым остался. Ага. И вы был выбор это? Выбрал, да? Выбор у вас был? Нет, выбора у меня не было. Как выбор был? Вообще выбора у меня не было. Главное, что я живу оттуда, с опытной станции, с этого самого. И почему выбор не был? Потому что или же смерть, или же жизнь. Третьего не дано. Украинские войска, Украина говорит, что людей насильно вывозят. Нет, это ложь. Россия. Ложь. Россия депортирует в Россию. Нет, это ложь. Вот до меня за мной сегодня проедет племянница. Я поеду в Донецк. Вы был слышали это, да? Вы слышали это? Что? Как Украина сказала? Украина говорит. Да, вот это я не слышал, но это ложь до такой степени ложь, что не дай бог. Потому что они хотели нас поубивать. У меня одна квартира разбили сразу. И хорошо, что в подвал спустился. Одна. Потом еще 2 прилета было, чуть тоже еле живой. Перебрался до сестры в другой подвал. И ночью авиаудар. То же самое обрушение. Пришлось еще в 3-й переходить в подвал. А потом уже сестра забрала до себя в коттедж. Вы берете за это? Да берете в России за это? Вы обиделись на Россию? Боже упаси. А это не Россия была, там украинская. Украина бомбила. И ихние авиабомбы. Это с Краматорска летели, и именно уничтожать было опытную станцию. Бахмут. Почему они сделали? Почему вы думали? Они сказали, что с лица земли должны быть вообще. Поселок опытный, это Бахмут. А вы опытный, да? Да, я на опытный. Ага. Недалеко от Артемовска. Ну, рядом, 3 километра. Они сделали это, когда Россия контролировала или при Украине? Но и у них такое, что подступление и полностью с лица земли стереть Бахмут. А опытное вообще стереть с лица земли. Полностью все разрушения, полностью все разбомбить. Кое-что, конечно, и от России было, что наступление некоторые прилетали. Но это же дело война. А так они именно авиабомбами бомбили украинцев. Ага.
И что будет дальше? Что буду Что будет дальше делать? И вот сегодня за мной приедет племянница, а я еду в Донецк. Там А, у меня Донецк, племянники, да, в Донецк буду ехать. А, твоя семья там, да? Не семья, а у меня родственники там. Ага, понял. И будет жить в Донецке или... До того, пока если когда он там восстановят Бахмут, конечно, в Бахмуте. У меня все документы на квартиру, на все есть, так что будем надеяться, что вернемся назад. И почему вы не едете в Украину? Нет, и дело в том, что там выбор такого раз, а во-вторых, дело в том, что я осужденный как сепаратист. Я в 2014 году стоял, чтобы не давали вывозить оружие. Да? Да, на Майдан. И вот это вот я сидел, в Харькове сидел 2 месяца, и мне дали 5 лет со срочкой на 3 года. За то, что я именно, за Россию был, чтобы мы соединились с Россией. Референдум охранял. И мне дали 5 лет. И как вы думаете, почему, как Артемовск район, сколько процентов за Россию, сколько процентов за Украину? Вы знаете, в последнее время, может быть, и немножко изменилось. А так, в основном, процентов 15, может, 20, может, за Украину. А может 50 на 50. Я точно вам сказать не могу. Многие есть такие, и те сочувствуют туда, и те. Потому что эти военные действия, конечно, очень сильно повлияли на психику человека. Ага, понял. И что вы могу сказать за Европу и США, мирные люди там, которые не знают, что произошло здесь? Что они должны знать? Они должны знать, что все-таки Россия, все-таки освобождение идет. Мы должны были, мы славяне, Украина – это окраина Руси. А мы Киевская Русь, это окраина Руси. Русь есть Русь, и есть Белая Русь, Белоруссия. Мы славяне, мы должны были все вместе быть, а не друг на друга идти. Понимаете? Вот это вот должны знать. И что мы должны быть, мы славяне. Мы всю жизнь всегда оборонялись. Спасибо. All right, now you've seen it from the refugees themselves. The eyewitness accounts of what has been happening in Artyomsk, or Bakhmut, and Solidar in that general area. Now, we don't make the news, we just show you what's happening and what the real facts are here on the ground. Now you can compare what these refugees had to say about the situation to what Ukraine media and the Western mainstream media is showing you, and you can see how much of a vast difference it is. On one hand, you've got the truth, and on the other hand, you've got the made-up propaganda that only benefits Ukraine and is negative for Russia. We're here on the ground in Russian-controlled territory to show you the half of what's happening that the Western mainstream media ignores and refuses to show you, because they want to feed you like sheep and guide you to the only positive things that are for Ukraine. We show you what they won't show you, because no one else is. Please like, share, subscribe, and remember, we're independent, crowdfunded journalists. We're only supported by you, our viewers. So you can support our work with the link on the screen or in the description. We've got a lot more to show you.